कि भारत कित्थे गया दुनिया दे विच फूड के मामले जिथे एक पासे असी कह रहे हैं कि असी दुनिया की सुपर पावर बनने वाल कदम बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे अंकड़े आते रहते हैं कि इंग्लैंड की इकोनॉमी में असी पिछे छड्ड दिता, पर दूजे पासे जिहड़ा इहदा डार्क पक्ष है वो बहुत साडे सामने घट आउंदा, जे आउंदा भी है तो वो साडे तक पूरी तरह उहदे ठोस अंकड़े नहीं हुंदे। कई बार ग्लोबल लैवल ते सर्वे आए ने जां उन्हां दी तुसीं कह लो स्टडी आई आ, उहदे विच भारत दा जो हालात दिखाए गए आ खास करके फूड दे मामले दे विच वो बड़े डराउण वाले लगदे आ किते ना किते। देखो जिहड़ा तुसीं सवाल कीता ना कि एक पासे तां सानूं ये कहा जांदा है कि असीं बहुत शाइन कर रहे हैं, हाँ जी, ते दूसरे पासे जिहड़े असीं हुण इस वेले जिहड़ी गल करनी है वो हैगा कि नहीं ये बड़ी निराशाजनक स्थिति है। वो किस पक्ष तो है? ग्लोबल हंगर इंडैक्स बनाया है कि पूरे वर्ल्ड के लैवल के उपर एक इंडैक्स बनता है, सूचक अंक बनता है, जिस दे तहत ये दसिया जाता है कि केड़ा कंट्री किहड़े रैंक दे विच आउंदा है, किहड़ी स्थिति दे विच आउंदा है। तो उस दे विच जिहड़ा भारत है वो 122 देशों का जिहड़ा उन्होंने अध्ययन किया है, उस दे विच सानूं यह 107वां रैंक मिलिया। जर्मन की जे कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है तो 121 मुल्कों का या 22 का किया उन्होंने, तो की उन्हों दी टीमां ग्राउंड लैवल पर जाके काम करदियां ने जां वो डेटा ही चुक लेंदे आ दूजे थां तो उन्होंने अगे दसदे आ? तो उस दे नाल असीं इहदे ते किंतु परंतु नहीं कर सकते कि तुसीं सानूं जाण बुੱਝ के यह नीवा दिखा रहे हो तो किसी होर कंट्रीज़ नूं उच्चा दिखा रहे हो, क्योंकि वर्ल्ड लैवल के उपर पहला ही ये जिहड़ी क्लासीफिकेशन है ना श्रेणीबद्ध किया होया है देशों नूं कि सब तो उपरली श्रेणी दे विच इनकम के लैवल ते किहड़े देश आउंदे ने, मध्य दे विच किन्ने आउंदे ने, मध्य दीयां भी अगों 3 कैटेगरीज ने, उपरले मध्य श्रेणी च आउण वाले, मध्य श्रेणी दे मध्य च आउण वाले ते लोअर मिडल क्लास दे च आउण वाले, ते वो तो नीवें आउंदे ने लो इनकम कंट्रीज़ ने जिहड़े। इस तरह ही भुख के जिहड़े अंकड़े इन्होंने ग्लोबल हंगर इंडैक्स दिते ने यह बिल्कुल सही है, तो उन्हें ये कुछ पैरामीटर्स ले ने। जदों असीं जेंडर डिवेलपमेंट इंडैक्स ते ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडैक्स इन्हां दोनों के कुछ वैल्यूज़ हुंदियां ने, उन्हां दा नूं जदों असीं माइनस करते हैं तो सानूं जेंडर इनइक्वैलिटी इंडैक्स का पता लगता है। तो जदों तुसीं एक दूजे बारे चिंतित हुंदे हो, फिक्रमंद हुंदे हो कि इन्हीं सारिਆਂ ਨੂੰ वंड के छकना है, तो अगर असीं इस नूं दिमाग दे विच लै आईए तो उस हिसाब दे नाल जिहड़े कुर्सी ते बैठे ने जिन्हां ने उस प्रोग्राम नूं लागू करना है, जिहड़े बुद्धिजीवियों वालों सुझाया गया कोई प्रोग्राम है, कोई नीति है, कोई सुझाव है, तो वो जां कोई नुकता वो दे देंदे भी जे ऐदां करोगे तो ठीक हो जाऊगा। तुसीं वेख रहे हो टीवी पंजाबी दुनिया, मेरी धरती मेरे लोग शो लैके असीं तुहाडी सेवा च हाज़र हो गए जी। मेरे नाल अज स्टूडियो च बैठे ने डॉक्टर कमलजीत कौर गिल, जिहड़े कि अर्थशास्त्री ने, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे विच प्रोफैसर रिटायर हुए ने, और उन्हां नाल असीं भारत दे मौजूदा हालात ते कुछ गल्लां करनियां ने, खास करके जिहड़ी गरीबी का कोई इंडैक्स है दुनिया भर विच चर्चा रहिंदी है। समय समय बहुत सारे इस तरह के सर्वे आउंदे रहिंदे आ जिहदे तो सानू अपने अपने मुल्कां दी जिहड़ी हालत है उहदे बारे समझ आउंदी आ। कुछ तो साडी आर्थिक हालत जिहड़ी आ उस तो भी इलावा भारत वर्गे वड्डे मुल्क दे विच जिथे बहुत वड्डी मतलब 1.5 अरब के करीब वसों है, उस मुल्क दे विच जिहड़ी कुपोषण है, गरीबी करके लोगों को फूड जिहड़ा वो नहीं मिलता उस तरीके का, उहदे ते असीं अज गल करनी चाहुंदे हां। डॉक्टर साहब का थोड़े दिन पहला आर्टिकल इसे इशू ते लगा कि भारत कित्थे गया दुनिया दे विच फूड के मामले जिथे एक पासे असीं कह रहे हैं कि असीं दुनिया की सुपर पावर बनने वाल कदम बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे अंकड़े आते रहते हैं कि इंग्लैंड की इकोनॉमी में असीं पिछे छड्ड दिता, पर दूजे पासे जिहड़ा इहदा डार्क पक्ष है वो बहुत साडे सामने घट आउंदा, जे आउंदा भी है तो वो
ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਅਸਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹ ਛਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤੇ ਵੈਲਟ ਹੰਗਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਵੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੜੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬੈਠਿਆ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ UN ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੰਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ 2022 'ਚ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਸਰਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਲਟ ਹੰਗਰ ਹੈਲਪ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣਦਾ, ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਬਣਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 107ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 15 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੰਸਥਾ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੋਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਗਰੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਾਂ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਉਹ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।
ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸੈਂਪਲ ਲੈਵਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਔਰ ਜਰਮਨ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ 121 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ 22 ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਡੇਟਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਤਾਂ ਲਿਆਈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਅੱਗੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਪਿਕਚਰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਥੋੜੀ ਲਏ ਨੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 107ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ UNDP ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਧ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੱਧ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋ ਇਨਕਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛਾ 2006 ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ 17ਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2022 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 101 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ 94ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 116 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ 101ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 116 ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 121 ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫਿਗਰ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ 140 45 ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਆ। 192 ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਤਾਂ 101 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ 122 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।
ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ UNDP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 191 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 132ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ। ਜੀ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਊਥੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਮੁੱਦੇ ਲਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ, ਅੰਡਰ ਨਿਊਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚਾਈਲਡ ਸਟੰਟਿੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੱਦ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵਧਣਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਚਾਈਲਡ ਵੇਸਟਿੰਗ। ਚਾਈਲਡ ਵੇਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਕੱਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਆਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਿਓ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਹ ਤੱਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਇਹ ਡਾਕਟਰਸ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਚਾਈਲਡ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ, ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਦਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੁਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਪਿੱਛੇ 1 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੰਡਰਵੇਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਬੱਚਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਬੇ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੀ weight ਘੱਟ ਨਾਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਗਰੀਬੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ। ਇਹ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਔਸਤਨ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1.5 ਕਿਲੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 7 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮਧਮ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ 8-9 ਤੱਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਹਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮਿਨਰਲਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੋਹ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਦਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, NFHS ਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ 5ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 45 ਸੀਗੇ ਕਿ 45 ਪਰ 1000, ਇਹ 1000 ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1000 ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ 45 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 33 ਜਾਂ 31 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 33 ਦੀ ਜਾਂ 31 ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਨਿਰਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਖੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਨੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਉਹ ਮਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ 5ਵੇਂ-6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਇਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੈੱਕਅਪ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, MTP ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 22 ਤੋਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਨਾ ਇਸ਼ੂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਏ ਆ, ਦੋਨੇ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਲਲ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 882 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ 882 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 224.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੁੱਖ ਦੇ ਖਣੋਂ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਫਤ ਵੰਡਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ? ਉਹ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਉਹ ਖਰੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭੁੱਖ ਖੁਣੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ, ਖਰੀਦ ਨਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਨਾਜ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਖ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਪੋਸ਼ਣ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 121 ਕੰਟਰੀ ਹੋਏ 'ਚ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ
ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋ ਇਨਕਮ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਦਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਾਨਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸਭ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਲਗਭਗ ਉਹ ਲੋਅਰ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਅਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 122 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 107 ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 15 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਐਸੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਨੀਵੇਂ, ਬੈਂਕਰਪਟ ਕੇ ਗਿਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਰਪਟ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਲੋ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ 99ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ 84ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ 81ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਹੈ ਉਧਰ ਉੱਪਰ, ਉਹਦਾ 84ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਫਾਰ ਬੈਟਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਪਾਪੂਲੇਟਡ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਓਵਰ ਪਾਪੂਲੇਟਡ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ, ਕਈ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਕ, ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਦੀ, ਘਰੇਲੂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਭੂਟਾਨ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਡੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਂਡਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੈਂਡਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਲੇਮ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕਲਚਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਦੀ ਆ ਤੇ ਬਚਾ ਖੁਚਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਵੈਲਿਊ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ, ਸਾਡੀ ਢਾਂਚਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ, ਕਾਸਟ, ਕ੍ਰੀਡ, ਕਲਰ, ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਲਿਆਤੀ, ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆਤਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰੋਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗਾ, ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨੱਬ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸੈਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਮਰਦ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਖੁਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਚੌਕਟੇ 'ਚ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਵੀਮਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀਮਨ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਸੰਤੁਲਨਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਜਾਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਰੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਆਂਗਨ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਦਲਿਤ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਫੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਤੇ ਥੋੜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਰਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲਿਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਦਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਬਰਾਬਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਐਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਜਾਂ ਚਾਚੀ, ਦਾਦੀ, ਚਾਚੀ, ਨਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਦਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਊਚ ਨੀਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਆਪ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਇਹ ਕਰੋ। ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਇਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਬਜਮੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਭਾਵੇਂ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਓਪਨਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦਾ, ਇਹ ਮਨੁ ਸਮ੍ਰਿਤੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਇਹ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਫੇਰ ਮੁੜੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਏ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੋਰਲ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਸਰਨਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੀਤੀਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ PDS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਡਿਪੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉੱਥੇ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੌਲ ਜਾਂ ਦਾਲ ਜਾਂ ਤੇਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟਾਈਟਲਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲ ਫਿਗਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਗਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਗੜਬੜ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਟਾ ਤੇ ਵੋਟ ਇਹਦੇ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ 5 ਜੀ ਨੇ ਉਹ 5 ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਗੜਬੜਤਾ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੀਤ ਚੰਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਫਟਰ ਕਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੋਏਗੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਅਸਰ ਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਜਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਟ ਸੀਗੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਖਰਚੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋਰਾਮ ਲਈ ਖਰਚ ਲਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਰਚ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਲੀਕਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਚੱਜ ਦੀ ਖਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਲੈਣ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਉੱਥੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਪਾਵਰਟੀ ਡੀਹਿਊਮਨਾਈਜ਼ਸ ਦ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਤੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰਟੀ ਡੀਹਿਊਮਨਾਈਜ਼ਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ, ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੈ,
ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਭਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਹੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚ ਲਾਓ, ਕੰਮ ਦਿਓ, ਤੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੱਲ ਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਮੌਤੋਂ ਭੁੱਖ ਬੁਰੀ, ਰਾਤੀ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਕੜੀ। ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਕਈ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਈਡੀਅਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।